ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਦੂਜਾ ਲੋਟਰੀ ਰਾਉਂਡ ਪੂਰਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ 14 ਭਾਰਤੀ ਕਾਬੂ। ਧੜਾਧੜ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ। ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਤਰਾ। ਰੂਸ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਮਿਲੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 3300 ਰੁਪਏ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 2,40,000 ਦੀ ਠੱਗੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀਕਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 30 ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ US ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਟਰੈਵਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ US ਨਾਗਰਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੂਰਪ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, यानी कि उन्होंने यूरोप जाने के लिए वीज़ा की लोड़ नहीं हुंदी सी। US इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल अथॉराइजेशन प्रक्रिया वांग ही ETIAS का उद्देश्य सुरक्षा नूं वधाउणा अते यात्रियों लिए सुचारू प्रवेश की सहूलत देना है। ETIAS एक यात्री के पासपोर्ट के नाल जुड़िया एक इलैक्ट्रॉनिक यात्रा अधिकार है। एक किसी भी 180 दिनों की म्याद के अंदर 90 दिनों तक यूरोपीयन देशों च थोड़े समय लिए दाखला प्रदान करता है। हालांकि एक ETIAS ऑटोमैटिक एंट्री की गारंटी नहीं दिंदा है। पहुंचण ते एक बॉर्डर गार्ड पुष्टि करेगा कि तुसी दाखले दीयां शर्तां नूं पूरा करदे हो। ETIAS ਲਈ अर्जी देण दे लई तुसी अधिकारत ETIAS वैबसाइट ते अर्जी फार्म भर सकते हो ਜਾਂ मोबाइल एप्लीकेशन की वरतों कर सकते हो। अप्लाई करन दी लागत $7.79 है, पर कुछ यात्रियों ਨੂੰ इस फीस का भुगतान करन तो छूट दी जा सकती है। यकीनी बनाउणा है कि तुसी अगे वधन तो पहला अर्जी दीयां लोड़ां ते भुगतान छूटां बारे पढ़ लेना है। ज़्यादातर ETIAS एप्लीकेशनस नूं मिंटां विच ही प्रोसैस किया जाता है। हालांकि कुछ मामलों एप्लीकेशन च ज़्यादा समा लग सकता है। जेकर अजिहा हुंदा है तो तुहानूं 4 दिनों के अंदर फैसला लेना होएगा। असाधारण स्थिति दे विच जेकर वाधू जानकारी या दस्तावेज की लोड़ होए तो इस म्याद नूं 14 दिनों तक या इंटरव्यू की लोड़ पैण ते 30 दिनों तक वधाया जा सकता है। किसी भी आखिरी मिनट दीयां पेचीदगियां तो बचण दे लई अपनी योजनाबद्ध यात्रा तो पहला इस नवे रूल बारे चंगी तरह समझ लेना चाहिए है। एक बार जदों तुसीं अपनी अर्जी जमा कर लैंदे हो तो तुहानूं एक विलखण ETIAS एप्लीकेशन नंबर दे नाल एक ईमेल पुष्टिकरण मिलेगा। भविख दे संदर्भ दे लई इस नंबर नूं संभाल के रखना है। प्रक्रिया करन तो बाद तुहानूं नतीजे बारे सूचित करन वाली एक हर ईमेल प्राप्त होनी है। यकीनी बनाउणा है कि सारी जानकारी जिवें कि तुहाडा नाम, पासपोर्ट नंबर ETIAS दी सही है, क्योंकि कोई भी गलती तुहानूं सरहद पार करन तो रोक सकती है। ETIAS यात्रा अधिकार 3 साल तक जब तुहाडे पासपोर्ट की म्याद पुगन तक जो भी पहला आवे वैध हुंदा है। याद रखो कि तुहाडी पूरी रिहाइश दौरान तुहाडे कोल एक वैध ETIAS होना चाहिए अते छड्डण अते मुड़ प्रवेश करन दी आग्या है जदों तक तुसीं 180 दिनां दे अंदर 90 दिनां दी रिहाइश की सीमा का आदर करदे हो। अमरीका ने विदेशी पेशेवरां दे वल्लों बहुत ज़्यादा मंगे जाण वाले H1B वर्क वीज़ा लई रैंडम लॉटरी चोण दा दूजा दौर पूरा कर लिया अते सफल बिनेकारां नूं सूचित कर दिता गया है। एक संघी एजेंसी ने इस संबंधी जानकारी दी है। गौरतलब है कि H1B वीज़ा एक गैर प्रवासी वीज़ा जो अमरीकी कंपनियां नूं विशेष कित्तियां 'च विदेशी कामियां नूं नियुक्त करन दी आग्या दिंदा है, जिन्हां लई सिद्धांतक जां तकनीकी महारत की लोड़ हुंदी है। टैक्नोलॉजी कंपनियां भारत अते चीन वर्गे देशों तो हर साल हज़ारां कर्मचारियों नूं नियुक्त करन दे लई इस ते निर्भर करदियां ने। US सिटीजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज ने मंगलवार नूं कहा कि इस वित्ती साल 2024 दीयां बाकी रहिंदियां रजिस्ट्रेशनस दे विचों रैंडम ढंग दे नाल चोण कीती है, जो कैप तक पहुंचण दे लई लोड़ींदी गिणती
बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इस विच कहा गया है कि 1 अक्टूबर तो शुरू होने वाले ਵਿੱਤੀ साल ਲਈ H1B वीज़ा ਲਈ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। USCIS ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ H1B ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 8 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੁਆਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਆਰੇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਆਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ $15,000 ਤੱਕ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ USA ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 14 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਜੀਪ ਚਾਲਕ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਪ ਨੂੰ US ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੀਪ ਚਾਲਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰ ਨੂੰ US ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਪ 'ਚ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਪ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਸਵਾਰ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੀਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭੰਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। USA ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜੀਪ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ US ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਸੂਸੀ ਨਾਵਲ ਵਾਂਗ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤਸਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। USA ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ 23 ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਈ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਸ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 90 ਤੋਂ 95% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦਰ 50 ਤੋਂ 60% ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਕਾਇਦਾ ਸਤੰਬਰ 23 ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗਸ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਟਵਾਈਆਂ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 2023 ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 24 ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੀਜੀ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਟ੍ਰੇਡਸ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ, ਮੈਰਿਟਲ ਸਟੇਟਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਬਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰਾਧਕ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੇ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਸੀਮਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। रूस जानते चाहवान वाली खुशखबरी है। रूस हुण भारतीय नूं ई वीज़ा जारी कर चुका है। सहूलत 1 अगस्त तो शुरू हो चुकी है। अहम गल यह है कि शेंगन वीज़ा धारक भी रूस लिए ई वीज़ा वास्ते अपलाई कर सकते हैं। वीज़े की फीस 3300 रुपए है तो ई वीज़ा 60 दिनों लिए वैध होना है। विदेश मंत्रालय ने दस्सिया है कि रूस 1 अगस्त तो भारतीयों लिए ई वीज़ा जिहड़ा वो शुरू कर चुके हैं। इस नाल भारत उन्हां 49 मुल्कां की सूची विच शामिल हो गया जिस दे नागरिक सैर सपाटा, कारोबार ते अपने परिवार जां रिश्तेदारां नूं मिलण दे लई ई वीज़ा ते सफ़र करन दे योग हो गए ने। रूस ई वीज़ा अर्जीकारां नूं पहिलां तो उलट पूरे देश तक पहुँच मुहैया करवाएगा, जिथे कुछ खेतरां लई वखरे ई वीज़ा की लोड़ हुंदी है। इत्थों तक शेंगन वीज़ा धारक भी रूस लई ई वीज़ा वास्ते अर्जी दे सकते ने। ई वीज़ा शुरू होण दे नाल रूसी अंबैसी राही वीज़ा लई अर्जी देण तो राहत मिलदी है। हासिल जानकारी के मुताबिक फीस 3300 रुपए के करीब होनी है और यह वीज़ा 60 दिनों लिए वैध होना है। मुसाफर रूस विच एक समय अंदर केवल 16 दिन ठहर सकणगे। हालांकि भारतीय अपनी होटल की रिजर्वेशन अनुसार 6 महीने लंबा टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पंजाब के जलंधर जिले के थाणा रामा मंडी ने विदेश विच पढ़ाई के नां ते महिला वकील नाल ठगी मारन वाले मां धी खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोवें मां धी बलविंदर कौर ते उसकी लड़की प्रीत कौर ने जलंधर कोर्ट विच प्रैक्टिस कर रही मोनिका तो 2,40,000 लैण का भरोसा दिता सी। उन्हां नूं LLM की पढ़ाई लई ऑफर लैटर मिल जाएगा। मोनिका ने दस्सिया कि काफ़ी समय बाद जदों मोनिका ने इंग्लैंड विच LLM कोर्स करन दे लई ऑफर लैटर मंगिया तो दोवें औरतां झिझकण लगियां। जदों मोनिका ने दोवां तो पैसे वापस मंगे तो मां धी ने उन्हां नूं जानों मारन दीयां धमकियां देणीआं शुरू कर दित्तियां। मोनिका ने दस्सिया कि बलविंदर कौर ने कहा सीगा कि उसकी लड़की इंग्लैंड विच ही एक इमीग्रेशन कंपनी च काम करती है, वो उन्हां नूं इंग्लैंड विच दाखला दिवाएगी। वकील मोनिका ने दस्सिया कि जदों उसने बलविंदर कौर दे नाल इंग्लैंड विच कानून की पढ़ाई करन दे लई संपर्क किया तो उसने कहा कि वो अपनी धी नाल गल कर लेगी। इस तो बाद बलविंदर कौर ने दस्सिया कि दाखला प्रक्रिया नूं चलाउण दे लई 1,90,000 रुपए अदा करने पैणगे। मोनिका ने दस्सिया कि उसने बलविंदर नूं 1,90,000 रुपए दिते सी। कई दिनों बाद जदों बलविंदर नूं पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फाइल प्रक्रिया अधीन है। इस सਨ इमीग्रेशन दे नाल जुड़ियां होईयां कुछ अपडेट्स। वरुण कौर मान नूं दिओ आग्या ते तुसीं साडा YouTube चैनल पंजाब वेल USA TV जरूर सबसक्राइब करो जी। शुक्रिया। सत श्री अकाल।